اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ڈالا ہے، اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ، اس لیے عورتوں کو مردوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. آیت نمبر 34 میں عورتوں کا مقام یا کردار بتایا جا رہا ہے کہ فالصالحات کے نیک عورتیں. نیک عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ نیک عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ نمبر 1، قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں. اللہ کے بعد اپنے شوہر کی بات سننے والیاں. فرما بردار عورتیں اپنے شوہروں کی بات سننے والیاں اور ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں، ان کے مال کی، ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں. اور اللہ تعالیٰ کو ایسی عورتیں پسند ہیں جو اپنے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوں اور نہ کہ جگہ جگہ بیٹھ کر چغلیاں کرنے والی اور بے جاں اپنے شوہر کا مال اڑانے والیاں. اللہ کو ایسی عورتیں پسند نہیں کہ جو بے جاں مال اڑائیں اور چغلی غیبتیں کرتی پھریں ادھر ادھر. اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، کیونکہ یہ آیت جو ہے عورتوں کے متعلق سے ہے، تو لہٰذا ہم سب عورتوں کو ان آیات کو اچھے سے سمجھ کر اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ یہ بھی ایک عبادت کا درجہ ہے کہ کوئی عورت اپنی زندگی کو اگر اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری کرتی ہے جس طرح سے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، تو وہ بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہی ہے. نہ کہ ایسی عورتیں جو کہ اپنے اور شوہروں کو لعن طعن کرنے والیاں، ان کو گلے شکوے کرنے والیاں، ان کے اوپر ہر وقت ان سے لڑائیاں جھگڑے کرنے والی عورتوں کے جیسا. تو اس سے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو تم کو وہ خوش کر دے، اور جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو وہ اسے پورا کرے، اور جب تم اس سے دور ہو تو تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، یعنی بغیر شوہر کی اجازت کے ایسے کام نہ کرے کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور اپنے آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی بات مانے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کی بات مانے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو سکتی ہے. جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں کے اوپر سے گزرتی ہیں. جن کی نمازیں ان کے سروں کے اوپر سے گزرتی ہیں، ان میں سے وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جبکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہو، اس کی ہر طرح کی حفاظت، اس کو ہر چیز دیتا ہو، اور وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر دے کہ وہ اپنے غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اس کو دھوکہ دے دے اور پھر واپس نہ آئے. اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو جب تک کہ وہ بات نہ مانے. شوہر کی نافرمانی یعنی بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر سے گزر جاتی ہیں. یعنی معروف باتیں، بھلی باتوں میں شوہر کی بات نہ سننا، اپنی مرضی کرنا، یہ بہت برے کاموں میں سے کام ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والی عورت کو جائز نہیں کہ وہ اپنی ایسی حالت میں گھر سے باہر نکلے جس کی اجازت اس کا شوہر نہ دے. اب شوہر نے منع کر دیا بازار نہیں جانا، شوہر نے منع کر دیا کسی سے، ایسے شخص سے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، نہیں ملنا، تو اس کی اجازت کے بغیر وہ کام کرے، چوری چھپے جا کے وہ کام کرے جس سے اس نے منع کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والی عورت کو جائز نہیں کہ وہ ایسی حالت میں گھر سے باہر نکلے جس کی اجازت اس کا شوہر اسے نہ دے، اور اپنے گھر میں رہے، ایسے شخص کو اپنے گھر میں آنے دے
जिसका आना शोहर को नापसंद हो, फर्ज करे कोई रिश्तेदार है, कोई उसका शोहर का कोई दोस्त है, या कोई औरत में से कोई औरत है जिसको शोहर पसंद नहीं करता और उसने मना किया है कि उससे नहीं मिलना तुम, और फिर उससे वो मिले, उसको उसकी गैर मौजूदगी में अपने घर आने दे, तो शोहर की नापसंद हो कि औरत के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो शोहर के मुकाबले में किसी और की बात माने, चाहे वो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी कुछ उसको भड़काते हैं, हाँ, या उसके खिलाफ, शोहर के खिलाफ कुछ कहते हैं, तो उसको किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। अपने शोहर के मुकाबले में किसी की बात ना सुने, क्योंकि अक्सर औरतें क्या करती हैं, दूसरों की बातों में आकर अपने घर में लड़ाई झगड़ा डाल लेती हैं, या फिर अपने शोहरों की नाशुक्री शुरू कर देती हैं कि फलाने का शोहर तो ऐसा है, मेरी बहन का शोहर तो ऐसा है। तो कभी किसी की बातों में आकर अपने घर में अपने शोहरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और अक्सर उन घरों में ही लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है जिन घरों में औरतें अपने शोहरों की बात नहीं मानती और बाकी दूसरों की बात सुनती हैं, जैसे उसकी माँ है या बहनें हैं या कोई दोस्त हैं, सहेलियाँ हैं, कि अक्सर उनकी वजह से घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, कि जब वो उसकी बात सुनती हैं और अपने शौहर की बात नहीं सुनती। और एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर को बीवी का लिबास कहा है और बीवी को शौहर का लिबास कहा है, कि दोनों ही एक दूसरे के हक हकूक़ को प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं, उसकी मदद करते हैं, एक दूसरे के दुखों में सुखों में साथ देने वाले। तो दोनों को एक दूसरे का लिबास कहा है। और औरत को अपने शौहर के राज छुपाना भी उसके ऊपर लाजिम है, कि उसको अपने शौहर का कोई राज है जिसको उसने कहा हो कि तुम ये किसी को नहीं बताना, तो फिर ये औरत के लिए फ़र्ज बनता है, या कोई उसका ऐब है कि उसको बाहर नहीं बताना चाहिए, तो उसका फ़र्ज बनता है कि वो उसके ऐबों की हिफाजत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक बीवी की खूबियाँ बयान करते हुए फरमाया कि मोमिन के लिए खौफ खुदा के बाद सबसे बेहतरीन चीज़ नेक बीवी है। एक मोमिन मर्द के लिए खौफ खुदा के बाद सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? उसकी बीवी, जिसकी बीवी नेक हो, अपने शौहर की बात सुनने वाली, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने वाली, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाली, बेमकसद बेफजूल किसी के घरों में जाकर नहीं बैठती, अपने शौहर को अच्छे से उसकी केयर करने वाली, कि उसके लिए खौफ खुदा के बाद सबसे बेहतरीन चीज़ नेक बीवी है, कि जब वो उसे कोई काम कहे तो पूरा कर दे। अब कोई भी काम हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसको पूरा कर दे, बहाने ना मारे, पूरा कर दे। और जब उस पर निगाह डाले उसको खुश कर दे, यानी उसको मुस्कुराए, हर टाइम रोने धोने ना लेकर बैठी रहे कि बेचारा घर आने से डरे, अब जाऊंगा घर तो कोई ना कोई कलेश, कोई ना कोई झगड़ा, कोई माँ का, कोई बहन का, कुछ ना कुछ बच्चों का लेकर बैठी होगी। नहीं, बल्कि जब भी शौहर घर आए उसको अच्छे से वेलकम करे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, लिहाजा वो बाहर से थका हारा आता है, आते ही उसको कोई घर के झगड़े, क्लेश या ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए। तो जब वो उसे कोई काम कहे तो पूरा कर दे, और जब उस पर निगाह डाले उसको खुश कर दे, और जब उसके भरोसे पर कसम खा बैठे तो उसे पूरा कर दे। अब फर्ज करे वो बाहर दोस्तों से कहकर आ गया, मैं अपनी बीवी से खाना बनवाऊंगा, मैं तुमको दावत दूंगा, और घर आया, बीवी ने कहा मैं तो नहीं खाना पका सकती इतने लोगों का, मुझसे नहीं ये काम होता। हाँ, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब शौहर किसी से कोई वादा करके आ जाए, तो फिर उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए कि उसको पूरा कर दे। और जब वो कहीं चला जाए तो उसके पीछे उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करे, गैर मर्दों को या ऐसे लोगों से ना मिले, हाँ, जिसको वो पसंद नहीं करता, और अपनी इज्जत की हिफाजत करे, किसी के सामने ऐसा ना निकले बेपर्दा बेहिजाब, या ऐसा गैर मर्दों को अपने घर में ना आने दे, खास तौर पर जब शौहर घर पर ना हो। तो अपने इज्जत आबरू की हिफाजत करे और उसके माल की भी हिफाजत करे, उसके औलाद की और उसके माल की हिफाजत करे, ना कि उसको बेजा उड़ाए। तो
ये हैं नेक बीवी की सिफात जो आयत नंबर 34 में बताई गई हैं।